Okay, good morning everybody. Ninth class students, subject social studies. So already the previous classes, last classes, first lesson discussed. Our yet today the chapter name, the 12th chapter name, nationalist movements in Europe. Nationalist movements in England, Europe means England. So many movements occur in Europe. The first important movement England. England is also called British, Britain, United Kingdom. There are some names there. England is a rich country in Europe and world. Why? First industrial revolution occurred in England. Very favorable conditions, very valuable resources near in England. Science and technology, advanced technical methods introduced by the England people. Scientific growth, inventions, discoveries, especially economical, financial is well developed country. The England is the important country in Europe. One of the important movement in England, the movement name Glorious Revolution. Glorious Revolution. Glorious Revolution started in England. Glorious Revolution is also called Deathless Revolution and Great Revolution. The revolution occurred in 1688. Glorious Revolution 1688 లో జరిగింది. Main causes of the revolution, main important reasons of the revolution, the reasons discussed one by one. First, the reasons. First reason, Tudor dynasty is completely downfall.
Tudor dynasty, Tudor kings. After Tudor kings, one of the dynasty rise in England. The dynasty name Stuart dynasty. Stuart kings. Tudor kings is very good. The Tudor kings also supported the parliament. The Tudor kings is completely supported the people and supported parliament. The Tudor period is very good. Any wars, any taxes paid in our people, the kings is completely permission by the parliament. Parliament and Tudor kings is completely mutual cooperation. I mean good administrators, good kings, just like good kings. Good empire or good dynasty also. There is no differences, there is no clashes, there is no any struggle of the parliament and the kings. After Tudor dynasty, another dynasty, one of the important dynasty rise in England. The dynasty named Stuart. Stuart dynasty. ఎప్పుడైతే స్టూవర్ట్ వంశస్థులు ట్యూడర్స్ తర్వాత స్టూవర్ట్ రాజవంశీయులు ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చారో అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క రివల్యూషన్ రావడానికి కూడా ఈ స్టూవర్ట్ కింగ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. స్టూవర్ట్ కింగ్స్లో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ చార్లెస్ I, చార్లెస్ II. Especially Charles period. Charles I is very cruel. The king followed the old regime. The king support the feudal lords, nobles, and support the one of the religious department, Roman Catholics. Already in England, Rome, Christianity is the two groups divided there. One of the group Roman Catholics, another group Protestant group. Already kings support the Roman Catholics. The religious conflicts also rise in England. The time Stuart kings support the Roman Catholics and against the Protestants. For the support the parliament is called Puritans. The Charles I is completely cruel administrator, dictator, autocratic rule. The person follow the old regime. ఎప్పుడైతే చార్లెస్ అధికారంలోకి వచ్చాడో కంప్లీట్గా అధికారాలన్నీ తన చేతులు నియంతృత్వంగా అంటే ఒక డిక్టేటర్గా పరిపాలన చేయడం. ఇతర పరిపాలనా కాలంలో సో మెనీ డిసిషన్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ban the freedom of press. I mean media. ఎప్పుడైతే అతను అధికారంలోకి వచ్చాడో ఆ మీడియా మీద అంటే ఆ వార్తాపత్రికల వాటి మీద బ్యాన్ పెట్టేస్తాడు. సెన్సార్. ఆ తర్వాత అతను సపోర్ట్ ద రోమన్ క్యాథలిక్స్.
ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇతను సపోర్ట్ ద ఫ్యూడల్ లాస్, ఫ్యూడలిస్ట్, భూస్వాములకి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ support the feudal laws, support the nobles families. ఎక్కువగా ఇతను పాత పద్ధతులను అవలంబించటం, భూస్వామ్య విధానాలను అవలంబించటం, రాజకుటుంబీకి సపోర్ట్గా ఉండటం, నెగ్లెక్ట్ ద కామన్ పీపుల్, ప్రజల్ని పట్టించుకోవాలి. And there is no supported parliament. Without parliament, so many acts, so many policies introduced by the Stuart dynasty, especially Charles. పార్లమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా, పార్లమెంట్ ఎటువంటి బిల్ పెట్టకుండా తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ట్యాక్సెస్ని రైజ్ చేసి పన్నులు పెంచుతారు. అండ్ సో మెనీ వార్స్, అనేక యుద్ధాలు కూడా చేసింది. ఫైనాన్షియల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ, ద ట్రెజర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ. ఎప్పుడైతే యుద్ధాలు ఎక్కువ చేసాడో ట్రెజర్ మొత్తం కూడా ఎంప్టీ అయింది. దాని కొరకు ప్రజల మీద ట్యాక్స్ వేసింది, పన్నులు, ఓవర్ ట్యాక్స్ డిక్లేర్ చేసాడు. ప్రజల మీద ఎక్కువగా భారం ఉంది. దాంతోపాటు ప్రెస్కి ఫ్రీడమ్ లేకుండా చేసి, పార్లమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా ఉన్నాడు. పీజెంట్స్కి, వర్కర్స్కి, ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్గా లేదు, కామన్ పీపుల్కి సపోర్ట్గా లేదు. ఆమె ఎవరు సపోర్ట్ ఉన్నాడంటే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. జరిగిందో టైంలో కంప్లీట్గా ఇంగ్లాండ్ అంతా కూడా ఎకనామికల్గా డౌన్ఫాల్, ఎకనామికల్లీ, సోషల్లీ, పొలిటికల్లీ కంప్లీట్లీ డౌన్ఫాల్ ఇన్ చార్లెస్ పీరియడ్. The period the people started in movement. Some people migrated to England, to America, according to religious factor. So many Protestants migrate to England, to America. The people is called pilgrims. చాలామంది ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికాకి వలస వెళ్ళిపోయారు. 15th century, 16th century. దానికి కారణం స్టూవర్ట్ రాజవంశం. ఇలాంటి టైంలో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేశారు. తిరుగుబాటు చేయడమే కాకుండా అక్కడ ఎలా జరిగిందంటే, without one drop of blood shed in our land, fire, ఒక రక్త బొట్టు కూడా భూమి మీద పడకుండా, ఒక గన్నలో నుంచి ఒక బుల్లెట్ కూడా బయట రాకుండా అక్కడ రెవల్యూషన్. అంటే రెవల్యూషన్ అనేది కంప్లీట్గా పీస్ఫుల్ మెథడ్, వైలెన్స్ మెథడ్లో ఏం జరగలేదు, పీస్ఫుల్ మెథడ్లో జరిగింది. కాబట్టి బ్లడ్లెస్ రెవల్యూషన్ అంటారు. బ్లడ్లెస్ అంటే రక్తపాత రహిత విప్లవం. ఒక రక్త బొట్టు కూడా, సింగిల్ బ్లడ్ కూడా, సింగిల్ డ్రాప్ బ్లడ్ కూడా
మనకి భూమి మీద పడకుండా, ఒక బుల్లెట్ కూడా బయటికి రాకుండా అక్కడ విప్లవం, మార్పు, ద పొలిటికల్ చేంజ్, పవర్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్, ద పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కింగ్ టు పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ చేతిలోకి అధికారాలు ఇవ్వటం జరిగింది. స్టూవర్ట్ కింగ్స్ ఏం చేశారు, పార్లమెంట్కి ఉండే అధికారాన్ని కూడా తీసుకుని పార్లమెంట్నే వాళ్ళు కన్విన్స్ చేశారు. ఇట్లా పార్లమెంట్తో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే క్లాషెస్. పార్లమెంట్లో మెజారిటీ పీపుల్ ఎవరు, కామన్స్. పార్లమెంట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ హౌస్ ఉంది ఆల్రెడీ ఇంగ్లాండ్. పార్లమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా, వితౌట్ పార్లమెంట్ సపోర్ట్, హౌ టు డెసిషన్ ది స్టూవర్ట్ కింగ్, స్టూవర్ట్ రాజులు ఏ విధంగా వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అందుకని ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఆ స్టూవర్ట్ కింగ్ చార్లెస్ తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క చాలా ఈ రెవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. అంటే పవరు చేంజ్ అయింది, పవరు ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. మొత్తం కింగ్ రూల్ ఎక్కడైపోయింది. ఒకప్పుడు కింగ్ ఉండే పవర్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయ్యి ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి ఆ రియల్ పవర్స్ అన్నీ కూడా పార్లమెంట్కి వెళ్ళడం. ఇట్లా పార్లమెంట్ అనేది బికేమే సూపర్ పవర్ ఆర్గనైజేషన్, సూపర్ పవర్ హౌస్గా ఫామ్ అయ్యేది చూస్తాం. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో లెసన్ కంటిన్యూషన్. హిస్టరీ పార్ట్ కొంచెం హిస్టరీగా మనం జాగ్రత్తగా రాలి.